বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। এখানে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মাঝে লোধা, খেড়িয়া, শবর অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী। Lodhas mainly reside in the district of Midnapur, bordering the neighboring state of Odisha, and some of them are also reside in the district of Bankura. Kheriyas, they live mainly in the Bankura district. Then their adjoining district Purulia, which is bordering the state of Bihar. This Bihar is a bordering area of this Purulia, then Birbhum, then Malda. Then it also stretches the West Dinajpur and up to just below the Darjeeling district is the Bihar state. So many of the Kheriyas and Lodhas, they migrated to this Jalpaiguri tea garden areas, and a substantial portion they live in this tea gardens area. প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আর চর্যাপদে অরণ্য পাহাড়ের অধিবাসী হিসেবে শবরদের চিহ্নিত করা হয়। এরা প্রোটো অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত জাতি। নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন, From anthropological point of view, Lodha, Kheriya and Sabor are three different and distinct tribal communities. Lodha and Kheriya, they are clubbed together under one category, but Savar is a different community, and they think that they are higher than the Lodha and Kheriya in Odisha. No, they should not be grouped together. Lodha is separate, Kheriya is separate. But Savar term is generic term. They can both them can use it. So many of the Lodhas were not enumerated as Lodha. They preferred to identify themselves as Savar. So there is a difference between the Lodha, Savar and Kheriya, but just because of social stigma, the criminality, these Lodha people identify themselves as Savar, and also the Kheriya people, they also identify themselves as Savar, and it's very interesting that both Lodha and Kheriya, they use Savar as their caste name and caste title. শবররা মনে করেন তাদের আদি বাসভূমি দক্ষিণের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে ছিল। তারা বিশ্বাস করেন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা। শবর অধিপতি বিশ্বাবসু জগন্নাথ দেবের পূজা করতেন। লধাদের সঙ্গে কথা বলিল সবাই, জঙ্গলে বসবাস করে সেই বসু সবর, নারায়ণের কাছে সে তো পাইতো খবর, দিনে রাত্রে সাধনা সেই করে বসু সবর, সেই কারণে লধাদেরকে দিত সে খবর। এমন কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে পুরীর বিরাট মন্দিরের পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং জগন্নাথ দেবের রথ টানার জন্য শবরদের সৃষ্টি করা হয়। উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের রথ টানার পরিশ্রম সাধ্য কাজ আজও শবররা নিষ্ঠা ভরে করে চলেছেন। গিয়েও যে দেখুন তারা উড়িষ্যায় চলিল, পুরীর মধ্যে দিয়েও যে সে মন্দিরই করিল। But in 1952, this Lodha has been identified as tribe, and in 1957 it was included as scheduled tribe in the list of the West Bengal. Many people ask whether the Lodha population is in danger or not. It's actually, in truly speaking, they are not in danger. The population has been increased to a great extent. The literacy rate has also been developed from 3% to 25%. Both male and female has been increased. They were not agriculturists, but now they become a quite skilled agricultural laborer. Many of them are also triple crop cultivators. At the same time, they know how to cultivate babui grass. They know how to develop this lac cultivation. So Lodhas are not in danger.
আহরণ বৃত্তি অরণ্যচারী এই জনগোষ্ঠীর একমাত্র জীবিকা। এদের শিকার ও সংগ্রহের সামগ্রী স্বভাবতই ঋতুভিত্তিক। সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে কাঠ, পাতা, গেঁড়ি, গুগলি, বয়রা, হরিতকি, শামুক, মাছ, কলাই, গুটিপোকা, ইঁদুর, সাপ, মধু, কন্দ, কুরকুট, বিভিন্ন ধরনের ছাতু। এরা এগুলি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেন। কেন পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কেন পাতা বিড়ি তৈরির কাজে লাগে। কাঠকয়লাও বিক্রি করেন। শিকারে যাবার আগে মাঙ্গলিকে শিকারের সরঞ্জাম বলতে তীর, ধনুক, টাঙ্গি, জাল, লাঠি, কুঠার, ফাঁদ প্রভৃতি। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শিকার ও সংগ্রহের তাগিদে এরা অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শিকার ও সংগ্রহ করা সামগ্রী এদের খাদ্যবস্তু। ভাত এদের প্রধান খাদ্য। এটি গোসাপ। এর মাংস খাওয়া হয় এবং চর্বি থেকে বের হওয়া তেল বাতের ব্যথায় ওষুধ হিসেবে মালিশ করা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বন খেজুর পাতার চাটাই, বাঁশের ঝাঁটা, শালপাতার থালা, বাটি, চিহরলতার তন্তু ছাড়িয়ে এক ধরনের মজবুত দড়ি তৈরি করা হয়। সাবুই বা বাবুই ঘাসের দড়ি তৈরি করে তা দিয়ে এরা খাটিয়া বানান। চিহর পাতা দিয়ে ঘং বানানো হয়। বনজ কাঠ, নিমডালের দাঁতন প্রভৃতি সংগ্রহ করে এরা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অপরাধ প্রবণতা সম্বন্ধে এরা কি বলেন? This Lodha, previously during the British period, they were criminal tribe or criminal community. মানুষ কি সত্যি অপরাধ প্রবণ হয়? মানুষ কি সত্যি মানে জন্মের থেকে সে অপরাধ করে? এটা একটা আমার খুব চিন্তা আসলো এবং আমি ভাবলাম, বিশ্বাস করলাম না যে মানুষ অপরাধ জন্মের থেকে কে অপরাধী হয়। তখন ওদের নিয়ে এই ভাবনার পরবর্তী সময় আমার আসলো। প্রথমে আমি বললাম যে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সৎ, ওরা খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট, একবেলা খায়, সারাদিন পরিশ্রম করে, যেখানে থাকে। তবে এত টাকা পয়সা চুরি কি করে, এই প্রশ্নটা আমার মনে আসে। করে তার ঘরের এই অবস্থা, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, খালি গায়ে থাকে, বাচ্চাগুলো সেই মাথায় খুস্কো খুস্কো চুল দাঁড়িয়ে থাকে, হ্যাঁ, একটা ভাগুয়ার ছোট ছোট কাপড় পরে, তাহলে এরা চুরি করে কি করে? তবু এদের সাথে একটা যোগাযোগ হলো। আমি এদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে যেতাম, তখন একটু একটু বিশ্বাস করতে লাগলো। তবু ভাড়া মাল না তোদের, বলে মানিকপাড়া আশেপাশে খুব কম লুকিয়েছে, আমরা তো মাল ওদেরই দিই। ও, তবে চুরি করে মাল ওদের দিস, তোরা কিছু না, আমরা কি করবো, কোথায় রাখবো? আমরা 100 টাকার মাল হয়তো মনে করো চুরি করে ওকে 10 টাকায় দিয়ে আসলাম, 10 টাকা দিয়ে এসে আমরা যা পেলাম খেলাম, মদ খেলাম, আমাদের সময় চলে গেল, আবার কালকে যাব। তা আমি বললাম, তোরা কাজ করিস না কেন? তবে না, কাজকে আমাদের কে দেবে? তা আমরা বললাম যে ঠিক আছে, তোদের যদি আমি কাজ দিই, কাজ করবি? কেন করবো না? তবে একটা প্রথম কাজ হলো, সন্ধ্যাবেলায় তোরা যে বলবি আমাকে কালকের থেকে, আমি কাল রাত্রে চুরি করি নাই, এই কথাটা সন্ধ্যায় যে বলবি, আমি 2 কেজি করে চাল দেবো, 2 কিলো করে চাল দেবো তোদের। এই সময় এই চালগুলো সংগ্রহ করেছিলাম
আমার এক বিশিষ্ট মানে শোভানোধ্যায়ী আমাদের আশ্রমের মেম্বারও ছিলেন, ক্যালকাটা KPBS ক্যালকাটা বস্তি প্রগতি সংঘের চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী। তিনি আমাকে প্রথম লটে 500 মণ চাল দিয়েছিলেন। Only they have been denotified or Bimukta Jati in the year 1952. Till then, they have been declared as criminal tribe. So very many of the Lodhas were not enumerated as Lodha. They preferred to identify themselves as Savar. পরবর্তী সময়ে কিন্তু এদের নিয়ে ভাবনা হলো, কিছু কিছু কাজ দিতে হলো, কিছু কিছু কাজ ওই সময় এদেরকে ঘর তৈরি করা বা এদের বিভিন্ন কাজ চাষের কাজে নিযুক্ত করা। এবং এই যে আশ্রমের যে আমাদের বাড়িঘর দেখছেন, এই বাড়িঘর কিন্তু সব লোধার হাতে। আজও আমার এখানে আশেপাশে সবই লোধারাই আমাদের, এখন বর্তমানে এই মানিকপাড়া এবং আশেপাশে অঞ্চলে লোধারাই কিন্তু শ্রমিক। কাজের সন্ধানে এরা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এদের বলা হয় নামালিয়া। বর্তমানে এরা কৃষি মজুরের কাজ, পাথর খাদানের কাজ, ঘর ছাউনি বা ঘর তৈরির কাজ করে থাকেন। শবর, খেড়িয়া, লোধা কারোরই কোনো জমির মালিকানা ছিল না। চাষবাসের সুবিধার জন্য কোনো কোনো ভূস্বামী স্থায়ীভাবে এদের বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। আহরণের নেশায় নাকি জীবিকার তাড়নায় সোনা সংগ্রহের কাজে নিত্য কুমারী নদীতে যাতায়াত চলছে। বালি ধুয়ে সোনার খোঁজ, অবশেষে কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তি। পোশাক পরিচ্ছদ বলতে আঞ্চলিক হাট থেকে অতি সামান্য মূল্যের বিনিময়ে অথবা অনুদান হিসেবে পাওয়া পোশাকে এরা ব্যবহার করেন। অঙ্গভূষণ বলতে গায়ে উল্কি, কাঁচের চুড়ি, পুঁথির মালা, কানে হালকা গহনা, কপালে টিপ ব্যবহার করেন। অনুন্নত অরণ্যচারী আদিবাসীগণ বনের কাঠ পাতা দিয়ে ঘর বানাত। এখন ঘরের জন্য বাঁশ, খড়, মাটি, কাঠ, এমনকি টালি আর টিন এরা ব্যবহার করে থাকেন। ঘরগুলি পরিবার ভিত্তিক, সাধারণভাবে মাটির ছোট ঘর, একটা মাত্র ছোট দরজা ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করা হয়। ঘরের আসবাবপত্র খুবই কম। ঘরগুলো গ্রামের প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে বানানো হয়। এগুলির সমষ্টিকে বলা হয় বসতি। এদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে। Kherias have their own language, but we can say scientifically they have a dialect, but it's not the script, so that's why this is not a language. They use a Mundari vocabulary, but at the same time they use corrupt Uriya and corrupt Bengali also. So this mixed language is, somebody can say that though we belong to the Mundari speaking Australoid group, but even nowadays it is a different language for the Lodhas only. Lodhas are primitive tribe, so as per criteria, the Lodhas are educationally backward too. The West Bengal, the scheduled tribes literacy rate is 27% or rather 28%, whereas the Lodha population or Lodhas, their literacy percentage is only 25.1%. Among the male, it is about 37%, and among the female, it is only 12%, that is far below the average rate noted for the scheduled tribe and as a people of West Bengal too. ইনি প্রথম স্নাতক। মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার পাঁকুই গ্রামেতে আমার বাড়ি। 1974 সালে আমি প্রথম বিএ পাস করি। বর্তমানে আমি এই কলকাতায় সিআরআইয়ের অফিসে গবেষণা অনুসন্ধানের কাজ করছি।
রছুই সবর স্বাধীনতা সংগ্রামী। 1942 সালে আন্দোলন আমরা শুরু করেছি। তখন আপনার বয়স কত? তখন ছোকরা বয়স। থানা আক্রমণ করে আমরা সব কাগজপত্র, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি, আলমারি, আরেন্টেস আমরা সব ভাঙাচুরা করে আমরা তাকে জ্বালান করিনি। কোথায় করেছে? থানায়? থানায়। কোন থানায়? এই বোরহাবাজার থানা। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? আপনাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেল? পুলিশে আমরাকে কর্মীরাকে এখানে ধরলো, ধনঞ্জয় মাহাতো, ভীম মাহাতো, পানু মাহাতো, আমার দাদুকে রাম, তারপরে আগাঝোর ধরেছে, গোকুল সিং, পদু সিং, এগুলাকে ধরেছে। আর এখানে আমরাকে দুজনকে ধরেছে, আমাকে আর রামুকে ধরেছে, রামু দাদু। যখন চালান গেলি পুরুলিয়ায় আমাদের ডান্ঠা শিকলি বেড়ি হয়েছিল, তাতে আমাদের ছিল ফাঁসি হবার অর্ডার। ফাঁসি হইল নাই, আমাদের 14 বছর করে জেল ছিল। তারপরে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল ভাগলপুরে থাকে আমরা ওখানে থাকে খালাস, দেশকে স্বাধীন করা হলো। কিছুদিন পরে আসে আমাদের হলো টাকা, আগে ছিল 40 টাকা করে, এখন আছে 3000 এখন দিচ্ছে। আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেই কি পেয়েছেন? হ্যাঁ, স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে আমরা পালি। খাইনা কি দানা খাইনালো, অসুরের মুড়ি কি দানা খাইনালো। সবর, খেড়িয়া, লোধা এদের কোনো লিপি নেই, ফলে লিখিত কোনো সাহিত্যও নেই। মৌখিক সাহিত্যে এরা কিন্তু অনেকটাই সমৃদ্ধ। ধন বাবা ঘরের মতন, একবার চিনিতে নাই পারি গো ধন বাবা ঘরের মতন। তবে গামছাই বেঁধে আনে দিব আমি চিনি আর চিড়া, ও তোর খাবো নাই তোর চিনি চিড়া, আমার গাছ তলাই মরণ। হায় হায় খাবো না তোর চিনি চিড়া, আমার গাছ তলাই মরণ। ধাতিং 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 দাং তিং ক্রিকেট, কপালে সিঁদুর লাল আর কইদিলি শাম, মাথার কাঁটা বেনি জাল, আর নাই দিবি তো চলে যাব কাল। সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর একটু গান বাজনা, হই হুল্লোড়। পারিবারিক জীবনে এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে কারণে এরা এক বিবাহ পছন্দ করেন। সাবালকত্ব লাভ করলে সাধারণত অভিভাবকরাই বিবাহ ঠিক করে থাকেন। বিবাহের সময় অরণ্যের প্রতি এদের ভালোবাসা আর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এরা দুটি নতুন গাছ পুঁতে লালন পালন করে বড় করে তোলেন। দুজনার মাথায় ছা ধরা হয়। বিবাহের সময় পুরোহিত থাকলেও দেবতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তার আর কোনো ভূমিকা থাকে না। কন্যার বাড়িতে বর আর কনে দুজনে মামার কোলে বসে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে। চলে সিন্দুর দান, মালা বদল। ছাদনাতলায় বর পূব দিকে মুখ করে বসে, কনে তার সামনাসামনি থাকে। এদের মধ্যে কন্যাপণের রীতি রয়েছে, এটি মেয়ের মা পেয়ে থাকেন। কনের মামা দুজনের হাত এক করে দেন এবং তিনি কনে সম্প্রদান করেন। ঘটির জলে কুশ থাকে,
সেই কুশের জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাদের হাতের ওপর। বরের বাঁ দিকে কনেকে বসানো হয়। চলছে শুভ বিবাহের আচার অনুষ্ঠান বা রীতিনীতি। এদের মধ্যে শ্রম বিনিময় বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সাঙ্গা বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে থাকে। বিবাহের মাধ্যমে নাচ, গান, খাওয়া দাওয়ার আনন্দ থেকে এরা বঞ্চিত হন না। বিবাহের পর নিজেদের মতো সংসার পাতার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করা হয়। অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় নানা রকম বিধিনিষেধ এরা মেনে চলেন। শিশুর জন্মের 21 দিন পর একুশা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সেদিন শিশুর মা স্নান করেন, নখ কাটেন, পবিত্র হন। শিশুকে এদিন স্নান করানো হয়। শিশুর 6 মাস পর মুখে ভাত দেওয়া হয়। এদিন নতুন মাটির হাঁড়িতে আতপ চাল, দুধ, চিনি দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে শীতলা দেবীর কাছে নিবেদন করা হয়। বাড়ির লোক শিশুটির মাথা মুন্ডন করে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেন এবং তাকে নতুন কাপড়, ঘুনসি আর মালা পরানো হয়। এরপর শিশুটির ঠাকুমা বা দিদিমা ওর মুখে সেই ক্ষীর ছুঁয়ে দেন। অধীর অপেক্ষা যদি কোনো কাজ জোটে। শবর গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় আচার আচরণ নির্ধারণ ও শাসন ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই পঞ্চায়েত গঠন হয় নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম প্রধানকে মুখিয়া মেনে। এদের প্রতিটি পল্লীতে গরাম থান আছে। এখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরাম। এছাড়া বসুমাতা হলেন পৃথিবীর দেবী। সূর্য অর্থাৎ ধর্ম দেবতা সত্য ও পুণ্য কর্মের জন্য। এরা শীতলা, মনসা ও চণ্ডীর পূজাও করে থাকেন। চলছে পূজার প্রস্তুতি। চলছে চণ্ডী পূজা। পুরোহিতকে বলা হয় দেহরি। মানত করে পশু বলিও হয়ে থাকে। পুরোহিত গুণিনের কাজও করে থাকেন। এছাড়া কোথাও কোথাও ওঝা রয়েছেন। এরা সকলের কাছে মান্যতা পেয়ে থাকেন। ওঝা বা গুণিন সাধারণ অসুখ বিসুখে রোগীদের জড়িবুটি ঔষধ হিসাবে দিয়ে থাকেন। এতে নানান গাছের শিকড়, বাকল, মৃত প্রাণীর দেহের অংশ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। অপদেবতার হাত থেকে মুক্তির জন্য ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে চলে মন্ত্রপাঠ। এরা মৃতদেহ দাহ এবং কবর দুই করে থাকেন। মৃতের মাথা উত্তর দিকে রাখা হয়। 10 দিন ধরে চলে
অশৌচ পালন, 11 দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। মেলা পর্বে এদের উপস্থিতি বিশেষ মাত্রা বয়ে আনে। অঞ্চল বিশেষে মহুয়ার মদ, হাড়িয়া, চোলাই মদ নেশার পানীয় হিসেবে উল্লেখযোগ্য। পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু পরব, ভাদ্র মাসে করম, ইন্দ ভাদ্র সংক্রান্তিতে ছাতা পরব, কার্তিক অমাবস্যায় বাদনা পরবে এরা আনন্দে মেতে ওঠেন। এদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান ভিত্তিক নাচ গান হয় চাঙ্গ বা চাঙ্গু বাজে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের গানে বৈষ্ণব ভাবের প্রভাব রয়েছে। কারণ হিসেবে শোনা যায় সাধু ঈশ্বরপুরী এবং শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তদের নিয়ে নবদ্বীপ থেকে পুরীর দিকে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের মধ্য দিয়ে। তখন এই ধর্মবিশ্বাসের ঢেউ কিছুটা আছড়ে পড়ে প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে আরণ্যক মানুষদের উপর। এছাড়া রাজেন্দ্র দাস অবধূত বঞ্চিত এই মানুষদের জন্য কাজ করেছিলেন মহানদীর দক্ষিণ তীরের নীলগিরি বনের নীলাচলে। সাঁকরাইলের রোহিণী গ্রামে লোধা খেড়িয়া বসতির কাছাকাছি জন্মেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক রসিকানন্দ। আদিম বাসিন্দাদের দেবতা বরাম গরাম দলমা ভৈরবের থানে হয়তো তখন সেই ভক্তিরসের ধারায় মজে জায়গা করে নিয়েছিলেন নীল মাধব ঠাকুর। তাই বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের আর এক উজান স্রোত জেগে উঠেছিল গ্রামীণ বাংলায়। আর প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সেই ভক্তি স্রোত বুঝি তীর ছুঁয়ে গিয়েছিল আদি বাসিন্দাদের বিশ্বাসের তটভূমিতে। দেখা যায় শবরদের নানা সংগঠন নানান স্থানে। এটি শবর মেলা। এখানে চলে নানা অনুষ্ঠান। আধুনিক জীবনের শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ পাক, ডাক্তারি চিকিৎসার সুযোগ পাক, তার কুটিরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছক, রাস্তা তৈরি হোক, তার গমনাগমনের সুবিধে হোক, জমিতে এক মুঠো ধুলোর ওপরেও যেন তার নিজের হক জন্মায়। এই পর্যন্ত, তার চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। এইটুকুনি চেয়েছিলাম, সেগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আতশবাজিগুলিও এদের নিজেদের হাতে তৈরি। কলকাতার হস্তশিল্প মেলাতেও এদের নিত্য আনাগোনা। শবরদের বৃহত্তম সংগঠন এটি। বর্তমানে
সময়ের সঙ্গে এই আদিম জনগোষ্ঠী যাতে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন তার জন্য সর্বতোভাবে লক্ষ্য রেখে চলেছে এই সমিতি। বিভিন্ন হাতের কাজে শবররা উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। ছিন্নমূল এই গোষ্ঠীকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতে নিরলস কাজ করে চলেছেন ডক্টর প্রবোধ কুমার ভৌমিক, মহাশ্বেতা দেবী, ভবানন্দ মহারাজ, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং আরও অনেকে। আমরা এলাম বিদিশাতে। প্রবোধ কুমার ভৌমিক জানালেন, This agricultural development they are doing, I have been able to change their life road. Their mentality has been changed and action pattern has been changed. This is ashram hostel. Here everybody has to work. As these Lodha boys and girls are work and other tribal boys jointly work together. Naturally they develop a love for work and education also. This is pleasure. And here the ashram hostel both for the boys, girls and other tribals also stay here. This is very interesting. People all over the world came here because this is the center where applied action development anthropology is being done, which is done nowhere in the world. They did applied action, etc. But here we need development anthropology. অভিপ্রয়াণ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানালেন। As the most ancient and the most indigenous community of that region, as they have migrated from that part of the country from the today which is known as Dandakaranya and other things up to the Panchakot hills. At present in 1991 there are about 69,500 Lodha Kherias in West Bengal. Out of this the Lodhas alone share about 55,000. Obviously it is a surveyed population. সরকার বাহাদুরের কাছে আমাদের করজোরে প্রার্থনা যাতে আমরা জীবনযাপন ভালোভাবে করতে পারি, আমাদের বেকারত্ব জ্বালা থেকে মুছে যেতে পারি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে এই দুঃখ কষ্ট না ভোগ করতে পারে তার জন্য আমরা সরকার বাহাদুরের কাছে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি আমাদের এই রাস্তা থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। চর্যাপদের শবরীরা ইতিহাসের পাতা থেকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান বছরের কয়েকটা দিন। সমস্ত রকম বাধা বিঘ্ন আপদ বিপদ কাটিয়ে আনন্দে মেতে ওঠার অপর নাম জীবন। লোধা খেড়িয়া শবর এই ভারতেরই। অরণ্যচারী এই জনজাতি আজও বাঁচার জন্য লড়ে চলেছেন। এদের চাই শহুরে মানুষের স্নেহ, সহানুভূতি, সম্মান। Mahari no kaila, yani no kaila,